Hello and welcome to Metro Christian Fellowship's online service. It was on this Sunday, exactly 1 year ago, when the lockdown began. God helped us venture into our online services format. As a church, we want to praise God for His faithfulness over the last 1 year in helping us do these services for the glory of God. The promise of God, I am with you, was a great source of strength and inspiration to the people of God who continue the temple construction work which they had left for years. It gave them a new beginning. In fact, the same promise of God's presence was a motivation to several men and women of God in the Bible who attempted great things for the glory of God. We welcome you to participate in this study as Pastor Anand takes us through the book of Haggai during the sermon hour. Now let's welcome our worship team to lead us through the time of praise and worship. இந்த இணையவழி ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் யாவரையும் மெட்ரோ கிறிஸ்டியன் ஃபெலோஷிப் சபையின் சார்பாக நம்முடைய கர்த்தரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினாலே அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். சரியாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக இதே போன்ற ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது இந்த இணையவழி சேவையை துவங்க தேவன் நமக்கு கிருபை கொடுத்தார். இந்த ஒரு வருட காலமும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று இந்த ஆராதனை நடத்த நமக்கு கிருபை கொடுத்த தேவனுடைய மகத்துவத்தை எண்ணி நாம் சபையாக துதிக்க விரும்புகிறோம். பல ஆண்டுகளாக கைவிடப்பட்டிருந்த தேவாலய கட்டுமான பணிகளை ஜனங்கள் மீண்டுமாய் துவங்க ஆதாரமாக அமைந்தது நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்கிற தேவ வாக்குத்தத்தமே. அது மட்டுமல்ல, வேதத்திலே தேவ மகிமைக்காக பெரிய காரியங்களை முயற்சி செய்த பல தேவ மனிதர்களுக்கும் ஆதாரமாக அமைந்ததும் இதே வாக்குத்தத்தம்தான். இன்று செய்தி வேளையிலே நம்முடைய போதகர் திரு ஆனந்த் ஜெயக்குமார் அவர்கள் ஆகாய் புத்தகத்தை நமக்கு விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் கலந்து கொள்ள உங்களை மீண்டுமாய் வரவேற்கிறோம். முதலில் நம்மை துதி மற்றும் ஆராதனை நடத்தும்படியாக நம்முடைய ஆராதனை குழுவை வரவேற்கிறோம். All worship the name of Jesus this morning. What a mighty God He is. With Him there is no impossible. All things are possible with Him by our side. We are always conquerors. We are always on the winning side with Jesus. Miracles happen. Everything is possible with Christ. So let us all worship Him this morning and lift His name, because He has never lost a battle and He will never lose any battle that comes in our way. He is always fighting for us and He is always by our side. So let us joyfully lift up His name this morning as we sing the song. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus, and your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things.
this chorus again as we sing it one more time, because He has never lost a battle. So let us all sing this chorus one more time and claim this victory over our lives and a victory over all our circumstances with Jesus by our side. Because you can do all things. You can do all things but fail. Because you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. As we remain in God's presence this morning, let's remember Jesus' amazing grace toward us. Let's remember the suffering that He underwent to conquer the grave, to conquer death, and to overcome the power of sin. So let us all worship Jesus this morning as we sing this next song. This is Amazing Grace. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings.
Jesus, I sing for all that you've done for me. காலை வேளையிலே கூட நம் தேவனை ஆராதிப்போம். இந்த பாடல் சொல்வது, முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன், உன்னதமானவரே அதிசயங்களை எடுத்துரைப்பேன். நம்ம தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளோ அதிசயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. தினந்தோறும் நம்ம எத்தனையோ ஜனங்களை பார்க்குறோம். இந்த லாக்டவுன் டைமில் கூட எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ விதத்தில் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. பலவீனப்பட்டு, சுகவீனப்பட்டு, வேலையிலேருந்து, தொழிலையிலேருந்து, வருமானத்திலேருந்து எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம் தேவன் நம்மோடு இருந்து ஒரு ஆள் நம்ம நடத்தி கொண்டு வந்திருந்தார். ஸோ இந்த 2021லேயும் நம்மளை இந்த ஜனவரி மாதத்துலேருந்து இம்மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கார். ஸோ அதுக்காக நம்ம தேவனை நன்றி செலுத்துவோம். அவர் செய்த நன்மைகள் எண்ணில் அடங்கா. ஸோ அதுக்காக நம்ம தேவனை எப்போதுமே துணித்து கொண்டு இருக்கணும். அவர் நமக்காக செய்கிற நன்மைகளுக்கு நமக்கு எதிர்பார்க்குறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நம்மளோட துதிகளையும் நம்ம நன்றி பலிகள் மட்டும்தான். பொண்ணோ பொருளோ எதுவுமே கிடையாது. நம்மளோட நன்றி பலிகள் மட்டுமே தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். ஸோ நாம் இப்போ கூட நம்ம சபையாக நம்ம ஒரு மனதோடு நம் தேவனை துதித்து நம்ம இதனை ஆராதிப்போம். உம்மை
தகப்பனே. அப்பா சில நன்மைகளுக்காக நன்றி ராஜா. அப்பா எங்களை எப்பா சுமந்து தப்பை வித்து அப்பா காத்து கொண்டு வர தேவனே நன்றி ராஜா. ஓ வி தேங்க் யூ ஃபாதர், வி தேங்க் யூ லார்ட். நன்றி நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே. எங்கள் நாவுகள் உண்மை துதிக்குது ராஜா. நன்றி சுவாமி. வேதத்தில் சொல்லுது, சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரை துதிப்பதாக. அப்பா எங்க சுவாசம் உள்ளவரையும் தகப்பனே உண்மை துதிப்போம், துதித்து கொண்டே இருப்போம் ராஜா. நீங்க இல்லைன்னா நாங்க ஒண்ணுமே இல்லை தகப்பனே. நீங்க மட்டும் தான் சுவாமி எங்க முகவரி. நீங்க தான் எங்க அடையாளம் ராஜா. எங்க பேரோ எங்க பதவியோ உயர்வோ இல்லை தகப்பனே, நீர் மாற்றதான் ராஜா. நீங்க எங்க வாழ்க்கையில இருந்தீங்கன்னா தகப்பனே அது போதும் சுவாமி. பெரிய முகவரி தகப்பனே எங்களுக்கு. நன்றி தகப்பனே. ஓ ஹalleluya. உங்க பிரசன்னம் தான் ராஜா எங்களுக்கு வேணும், அது போதும் சுவாமி. மூடிக்கொண்டு வருகிறது. நன்றி ராஜா. தகுதியில என்னையும் இந்த பூமியில் ஒரு தகுதியா மாற்றிருக்கிறேன். நன்றி ராஜா. அழைத்த நாள் முதல் இதுவரை என்னை விலகாமல் பாதுகாக்கும் பிரசன்னமே, உடைந்த நாட்களில் கூடவே இருந்து சுகமாக்கும் மருத்துவம் பிரசன்னமே, விலை போகா என்னையும் மலை மேலே நிறுத்தி அழகு பார்ப்பதும் பிரசன்னமே, விலை போகா என்னையும் மலை மேலே நிறுத்தி அழகு பார்ப்பதும் பிரசன்னமே. உங்க பிரசன்னந்தான் எனது முகவரி, உங்க பிரசன்னந்தான் எனது தகுதி, உங்க பிரசன்னந்தான் எனது முகவரி, உங்க பிரசன்னந்தான் எனது தகுதி. கல்வி அறிவும் பல்கலை சான்றும் இல்லாமல் பயன்படுத்தும் பிரசன்னமே, அழைக்கப்பட்டே நியமிக்கப்பட்டே நிரூபிப்பதும் உங்க பிரசன்னமே, பிற பாஷை பேசுவோம் பிற தேசம் வாழுவோம் என்னை வேண்டி கேட்பதும் பிரசன்னமே, பிற பாஷை பேசுவோம் பிற தேசம் வாழுவோம் என்னை வேண்டி கேட்பதும் பிரசன்னமே. உங்க பிரசன்னந்தான் எனது முகவரி,
ராஜா. ஆண்டவரே, ஆம் ராஜா. அப்பா, இந்த பிரச்சனை மட்டும் இங்க போதும் சுவாமி, அது போதும் ராஜா எங்களை நடத்துறதுக்கு. அப்பா, அந்த பூமியில எவ்வளவு சூழ்நிலைகள், எவ்வளவு பிரச்சனைகள், எவ்வளவு வேதனைகளப்பா நாங்கள் கடந்து வந்தாலும் ராஜா, இந்த பிரச்சனை ஒண்ணு போதும் சுவாமி, நாங்க எல்லாத்தையும் அப்பா தாண்டி வர முடியும் ராஜா. நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே. இந்த காலை வேளையில கூட அப்பா உங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. பார்த்து கொண்டு ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் இதயத்திலையும் இந்த பிரசனத்தால் நிரப்புங்க தகப்பனே. நன்றி. பெரியவங்க முதல் அப்பா சிறு குழந்தைகள் வரைக்கும் ராஜா உங்களை தேரட்டும் தகப்பனே. அப்பா சபையை ஆசீர்வதிங்க, சபை போதுகிற ஆசீர்வதிங்க, குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. அப்பா உன்னை சபையானது தகப்பனே மற்றவங்களை ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு விலகமா இருக்கட்டும் ராஜா. பயன்படுத்துங்க. உமது ஊழியத்திற்காக, உமது சித்தத்திற்காக நாங்கள் இருக்க கிருபை தாங்க. தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க, காத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Today's Bible reading is taken from the book of Judges, chapter 6, verses 7 to 24. Judges, chapter 6, verses 7 to 24. And it came to pass, when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel, who said to them, Thus says the Lord, God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you out of the house of bondage. And I delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of all who oppressed you, and drove them out before you and gave you their land. Also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear, the God of the Amorites is in whose land you dwell, but you have not obeyed my voice. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of valor. Gideon said to him, O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Then the Lord turned to him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? So he said to him, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. And the Lord said to him, Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. Then he said to him, If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you. And he said, I will wait until you come back. So Gideon went in and prepared a young goat and unleavened bread from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and he put the broth in a pot, and he brought them out to him under the terebinth tree and presented them. The angel of God said to him, Take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock and pour out the broth. And he did so. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand and touched the meat and the unleavened bread. And fire rose out of the rock and consumed the meat and unleavened bread. And the angel of the Lord departed out of his sight. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Then the Lord said to him, Peace be with you, do not be afraid, for you shall not die. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, The Lord is Peace. To this day it is still in Ophrah of the Abiezrites. This is the word of the Lord. Thanks be to God. வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத பகுதி நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரம் 7 முதல் 24 வரை உள்ள வசனங்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர்
மீதியானியர் நிமித்தம் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டபோது கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார். அவன் அவர்களை நோக்கி, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து எகிப்தியர் கையினின்றும் உங்களை ஒடுக்கின யாவருடைய கையினின்றும் உங்களை ரட்சித்து அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி அவர்கள் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து, நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்திலுள்ள எமோரியருடைய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன். நீங்களோ என் சொல்லை கேளாதே போனீர்கள் என்கிறார் என்று சொன்னான். அதற்கு பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபியேஸ்ரியனான யோவாசின் ஊராகிய ஓப்ராவில் இருக்கும் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார். அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான். கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி, பராக்கிரமசாலியே, கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார். அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன்? கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ, நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய், உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார். அதற்கு அவன், என் ஆண்டவரே, நான் இஸ்ரவேலை எதனாலே ரட்சிப்பேன்? இதோ மனசேயில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது, என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், நான் உன்னோடே கூட இருப்பேன், ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானியரை முறியடிப்பாய் என்றார். அப்பொழுது அவன், உம்முடைய கண்களில் இப்பொழுதும் எனக்கு தயை கிடைத்ததானால் என்னோடே பேசுகிறவர் தேவரீர்தான் என்று எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை காட்ட வேண்டும். நான் உம்மிடத்திற்கு என் காணிக்கையை கொண்டு வந்து உமக்கு முன்பாக வைக்கும் அளவும் இவ்விடம் விட்டு போகாதிருப்பீராக என்றான். அதற்கு அவர், நீ திரும்பி வரும் மட்டும் நான் இருப்பேன் என்றார். உடனே கிதியோன் உள்ளே போய் ஒரு வெள்ளாட்டுக்குட்டியையும் ஒரு மரக்கால் மாவிலே புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தி இறைச்சியை ஒரு கூடையில் வைத்து ஆணத்தை ஒரு கிண்ணத்தில் வார்த்து அதை வெளியே கர்வாலி மரத்தின் கீழில் இருக்கிற அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான். அப்பொழுது தேவனுடைய தூதனானவர் அவனை நோக்கி, நீ இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் எடுத்து இந்த கற்பாறையின் மேல் வைத்து ஆணத்தை ஊற்று என்றார். அவன் அப்படியே செய்தான். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் தமது கையில் இருக்கிற கோலின் நுனியை நீட்டி இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் தொட்டார். அப்பொழுது அக்கினி கற்பாறையிலிருந்து எழும்பி இறைச்சியையும் புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் பட்சித்தது. கர்த்தரின் தூதனோவென்றால் அவன் கண்களுக்கு மறைந்து போனார். அப்பொழுது கிதியோன் அவர் கர்த்தருடைய தூதன் என்று கண்டு, ஐயோ கர்த்தரான ஆண்டவரே, நான் கர்த்தருடைய தூதனை முகமுகமாய் கண்டேனே என்றான். அதற்கு கர்த்தர், உனக்கு சமாதானம், பயப்படாதே, நீ சாவதில்லை என்று சொன்னார். அங்கே கிதியோன் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதற்கு யெகோவா ஷாலோம் என்று பெயரிட்டான். அது இந்நாள் வரைக்கும் அபியஸ்ரியரின் ஊராகிய ஓப்ராவிலே இருக்கிறது. வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று. ஆமேன். About to listen to God's word this morning. Let us all welcome His presence. Let us welcome His word to come and speak into our hearts as we sing this chorus. With the distractions, I want to hear what's true. You're the only words that matter. They come from you. I'll just be quiet. Speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet, I'll just be quiet. God, you're here in the silence. Here I am, no more.
speak through the silence, and here I am, no more hiding. You are in this moment, I'm gonna fight it. I'll be quiet. Praise be to God's holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். We bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறோம். Those of you who have been joining us in the last few weeks will know that we are doing a study on the book of Haggai. ஆகாய் புத்தகத்திலே ஒரு ஸ்டடியை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். In fact, this is our 4th week on that study and we want to finish chapter 1 today. இது நம்முடைய 4வது வாரமாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு நாம் முதல் அதிகாரத்தை நாம் முடிக்க இருக்கிறோம். If you remember last week when we studied the blessing of instant obedience, we finished with this note on how when our lives are totally surrendered to God, we will begin experiencing God's divine enablement. கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் எப்படியாய் நாம் கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய தெய்வீக அந்த செயலாக்கத்தை உந்துதலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்ப்போம். That's what happened to the people of God. கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு அதுதான் நடந்தது. Once they started showing true repentance and started obeying the words of the prophet instantaneously, they began experiencing God's divine and supernatural enablement. கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கும் இதுதான் நடந்தது. அவர்கள் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசியின் சத்தத்தை கேட்டு அவர் சொன்ன காரியத்துக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்த பொழுது கர்த்தருடைய செயலாக்கத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தார்கள். And the promise of God's presence in their lives was that divine enablement that caused them to start on the work which they had forsaken for more than 15 years. 15 வருடமாக அவர்கள் விட்டிருந்த அந்த பணியானது அது மீண்டுமாய் துவங்குவதற்கு கர்த்தருடைய பிரசன்னம் தான் அவர்களுக்கு உதவி செய்தது. I'm going to read from verse 13 today. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, says the Lord. 13வது வசனத்தை பார்ப்போம். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனாகிய ஆகாய் கர்த்தர் தூது அனுப்பிய வார்த்தையின்படி ஜனங்களை நோக்கி நான் உங்களோட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். I am with you. What a reward. நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன். எத்தனை பெரிய ஆசீர்வாதம். For a people who were for years surrounded by hostile beings and enemies, this promise from God, I'm sure, was not just comforting, but also in a way emboldening them, empowering them to return to the work which they had left for many, many years. இந்த ஜனங்கள் சுற்றிலும் அவர்கள் விரோதிக்கிற மனிதர்களும் எதிரிகளுமே சூழப்பட்டிருந்த இந்த ஜனங்களுக்கு இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையானது நான் உங்களோட இருக்கிறேன் என்ற அந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு ஆறுதலை மாத்திரம் அல்ல, அவர்களுக்கு புதிய ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து அவர்களை அந்த வேலை செய்ய அவர்களை உந்தி தள்ளியது. And it was a work that they had left because of fears from their enemies. எதிரிகளினுடைய பயத்து நிமித்தமாய் அந்த கர்த்தர் கொடுத்த வேலையை அவர்கள் அப்படியே நிறுத்தி இருந்தார்கள். Did you know that we are also surrounded as believers in this world? விசுவாசிகளாகிய நாமும் நம்மளை சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா? For our faith in our Lord Jesus Christ, we are always opposed by the very value system of the world. நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை நிமித்தமாக இந்த உலகத்தின் மதிப்பீடுகளே நமக்கு எதிராக நிற்கிறது. Also in the spiritual world, we are always surrounded by hostile beings. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் நம்மளுக்கு விரோதமாக விரோதிக்கிற எதிராளிகள் அநேகமாய் இருக்கின்றன. Paul said we do not wrestle against flesh and blood. நாம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் யுத்தம் செய்யவில்லை என்று பவுலடியார் கூறுகிறார். Let's read from Ephesians chapter 6. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. எபேசியர் 6:12 இப்படி பார்க்கிறோம். ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு. Paul says our fight is against spiritual host. That means armies, spiritual armies. நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிற ஒரு சேனை இருக்கிறது, பொல்லாத ஆவிகளின் சேனையாய் அது இருக்கிறது. It's an army of wickedness in heavenly places. வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனையாய் அது இருக்கிறது. And we are always in the midst of a battle. நாம் எப்பொழுதுமே ஒரு யுத்தத்தின் மையத்தில் இருக்கிறோம். So one of the reasons why the people of God forsook the work at the temple was because they were surrounded by opposition. ஏன் தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த கர்த்தருடைய அந்த ஆலய கட்டுகிற பணியிலிருந்து அவர்கள் நிறுத்திவிட்டார்கள் என்றால் அவர்களை சுற்றி எதிராளிகளானவர்கள்
இருந்து கொண்டே இருந்தார்கள். They were constantly surrounded by people who were a threat to their very lives. அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பயம் கொடுக்கிற அநேக எதிராளிகள் வந்தார்கள். In fact, the people of Israel, from the time they inherited the promised land, we can read in the Bible how they were often surrounded by enemies who were a threat to them. கர்த்தர் வாக்கு பண்ணின அந்த தேசத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சுதந்திரித்த பின்பாக அநேக அவர் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எதிர்த்து வந்த அநேக எதிராளிகள் இருந்தனர். Judges chapter 6, we read about an occasion where the Israelites were surrounded by their enemies, just like the remnant who had returned from Babylon were surrounded by people who were opposing the work of the Lord. ஆகாய் புஸ்தகத்திலே எப்படியாய் அந்த சிறு கூட்ட ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அநேக எதிராளிகள் எழும்பினார்களோ அதே போல நாம் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் 6வது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம், இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாகவும் அப்படி ஒரு கூட்டம் வந்தது. A group of people called the Midianites were constantly attacking the people of Israel, in the book of Judges. நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகத்தில் மீதியானியர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வந்தார்கள். Now, part of the problem for the Israelites was that they should have gotten rid of their enemies a lot sooner when they began settling in the promised land. அந்த கர்த்தர் வாக்கு பண்ணின அந்த தேசத்துல அவங்க சுதந்திரிப்பதற்கு முன்பாகவே அந்த எதிராளியானவர்களை அவர்கள் முற்றிலுமாக அழித்திருக்க வேண்டும். We see in Judges chapter 2 how when they began settling in the land, while they began inheriting the land, instead of destroying the people of the land, they made covenants with them. நியாயாதிபதிகள் 2வது அதிகாரத்தில் நாம் எப்படியாக பார்க்கிறோம், அவர்கள் அந்த கானான் தேசத்தை அவர்கள் சுதந்திரிக்கும் பொழுது அங்கிருந்த ஜனங்களை அவர்கள் முற்றிலுமாய் அழிக்காமல் அவர்களோடு அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணினதை நாம் பார்க்கிறோம். They simply disobeyed God's command and they let the people live among them, and not only that, the Bible says they started learning their religious practices. தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு விரோதமாக அவர்கள் கிரியை செய்து அங்கிருந்த ஜனங்களே அந்த தேசத்திலே அவர்கள் வாழ விட்டார்கள். அது மாத்திரம் அல்லாமல் அவர்களுடைய வழிபாடு முறைமைகளையும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள். So their past was catching up with them. கடந்த நாட்களில் செய்த தவறானது இப்பொழுதும் அவர்களை பின்தொடர்ந்தது. So they are now surrounded by the same people, who they should have, destroyed many years ago. Now they become a threat to them. அநேக வருடங்களுக்கு முன்பாகவே அவர்கள் அழித்திருக்க வேண்டிய அந்த ஜனங்களானவர்கள் இப்பொழுது அவர்களுக்கு எதிரிட்டு வருகிறார்கள். Like it was with the people of Israelites, people of Israel, we are also always found in the midst of a spiritual battle. இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் போலவே நாமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்தின் நடுவில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். In the spirit realm, we are always surrounded by hostile beings. நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நம்மளை சுற்றிலும் எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு சேனை இருக்கிறது. But the good thing is we are always surrounded by God's presence and God's angels. ஆனால் நல்ல செய்தி என்னவென்று நம்மளை சுற்றிலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னமும் அவருடைய தூதர்களும் இருக்கிறார்கள். And we have the Holy Spirit of God living within us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளாக வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். The Bible says, greater is he that is in you than he that is in the world. வேதத்தில் நாம் இப்படியாய் வாசிக்கிறோம், உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர். So the ultimate victory is always ours. நாம் இறுதியான ஜெயமானது நம் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறது. But sometimes it looks like we don't have anything in us, anything left in us to fight the battle. ஆனால் சில வேளைகளிலும் இந்த யுத்தத்தை செய்வதற்கு நம்மிடத்தில் எந்த ஒரு பலனும் இல்லாதவர்களைப் போல நாம் உணர்கிறோம். We feel very empty, insufficient, feel very discouraged. நாம் அநேக வேளைகளில் சோர்ந்து போய் நம்மிடத்தில் எதுவுமே இல்லாதது போல வெறுமையாக காணப்படுகிறோம். And that's the way the people of Israel felt. அப்படிதான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் உணர்ந்தார்கள். They felt like they were totally helpless when the Midianites came and attacked them. மீதியானியர்கள் வந்து அவர்களை எதிர்த்த பொழுது தங்களிடத்தில் எந்த பலனும் இல்லாததை போல அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். And they came again and again and plundered their wealth and resources. They felt like they were totally helpless. அவர்களுடைய வளங்களையும் அவர்களுடைய சொத்துகளையும் மீதியானியர்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டு செல்லும் பொழுது தாங்கள் எந்த உதவியும் இல்லாதவர்களைப் போல உணர்ந்தார்கள். And they cried out to God. அவர்கள் அப்பொழுதுதான் கர்த்தரை நோக்கி கூக்குரலிட ஆரம்பித்தார்கள். And when they cry out to God, God does something beautiful. நாம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது கர்த்தர் அழகான ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். He does something similar to what he did with the remnant in the book of Haggai. ஆகாய் புத்தகத்திலே அந்த கொஞ்ச ஜனங்களிடத்தில் தேவன் செய்த அதே காரியத்தை அன்றைக்கும் அவர் செய்தார். He explains to the people of God through a prophet why they were going through what they were going through. ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்களின் ஊடாக அவர்கள் கடந்து செல்கிறார்கள் என்பதை அவர் விவரித்து கூறினார். Why they were being plundered by the Midianites. ஏன் இந்த மீதியானியர்களால் அவர்கள் கொள்ளையாடப்படுகிறார்கள் என்பதையும் அவர் விளக்கினார். Why he delivered them into the hand of the Midianites for 7 years. 7 வருடங்கள் ஏன் மீதியானுடைய கையில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டனர் என்று கூறினார். So it's pretty much like how he explains through the prophet Haggai why the people of God went through a season of famine. ஏன் தேவ ஜனங்கள் ஒரு வறட்சி நாட்களுக்குள்ளாய் கடந்து சென்றார்கள் என்ற ஆகாய் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்
அந்த குறைந்த ஜனக்கூட்டத்திற்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினதை போலவே அன்றைக்கும் அவர் வெளிப்படுத்தினார். Because the people of God disobeyed his command, they were being disciplined by God. கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியாத காரணத்தினால் கர்த்தர் அவர்களை இங்க வந்து ஒரு டிசிப்ளினுக்குள்ளாக கொண்டு So வந்தார். for about 7 years, the hand of the Midianites prevailed against Israelites. 7 வருடங்கள் மீதியானுடைய கை ஓங்கி இருந்தது. And the Bible says the people of Israel made themselves dens in caves, not only to hide themselves, but also their crops. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் குகைகளுக்குள்ளாக சென்று மறைந்து கொண்டு அவருடைய தானியங்களையும் அங்கு மறைத்து வைத்தார்கள். Now it is in this context we read about a man called Gideon. இப்படிப்பட்ட பின்னணியில் தான் நாம் கிதியோனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். I'm going to read from Judges chapter 6 verse 11. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. நியாயாதிபதிகள் 6வது அதிகாரம் 11வது வசனம். அதற்கு பின்பு கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபியேஸ்ரியனான யோவாசின் ஊராகிய ஓப்ராவில் இருக்கும் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார். அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிக்கிறதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான். In the English Bible we read how Gideon threshed wheat in the winepress. ஆங்கில வேதாகமத்திலே இது கோதுமையை எப்படியே திராட்சை ஆலையிலே கிதியோன் போரடித்தான் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. In order to hide it from the Midianites. மீதியானியருடைய கைக்கு மறைக்கும்படியாக இப்படி செய்தான். There's something about threshing in those days. அந்த நாட்களில் போரடித்தலை குறித்து ஒரு காரியம் உண்டு. Threshing of wheat was done on a threshing floor. கோதுமையை போரடிக்கிற ஒரு சமவெளியில் அவர்கள் செய்தார்கள். And the threshing floor is usually on a raised hill. அந்த போரடிக்கும் ஸ்தலமானது ஒரு உயர்த்தப்பட்ட ஒரு மலையின் மேல் இருந்தது. And the reason why it was done on a raised hill was to take advantage of the winds blowing in that altitude. அந்த உயரமான இடத்தில் காற்று அடிக்கிற நன்றாக வீசுகிறபடினால் அதற்காக தான் அந்த உயரமான இடத்தில் கோதுமையை போரடித்தார். That gentle wind that blows from the Mediterranean. மத்திய தரைக்கடலில் இருந்து அந்த காற்று வீசியது. So in those days they get on a raised hill so that they can, with their winnowing fork throw the grain up in the air, and the shaft which is lighter than the grain will get blown away in the wind, and the grain goes back to the rock surface. ஏன் அதை அப்படி உயரமான மலையில் வைத்து போரடித்தார்கள் என்றால் அப்பொழுது கோதுமையானது கீழே வந்துவிடும், பதரானது காற்றினாலே அடிக்கப்பட்டு சென்றுவிடும். So with a soft blowing wind the job was effective. அந்த மெல்லிய காற்றினால் அந்த வேலையானது துரிதப்படுத்தப்பட்டது. But when they wanted to press the wine press was always in the lowest part of the valley. திராட்சை ஆலையானது எப்பொழுதுமே அது தாழ்வான ஒரு பகுதியில் தான் வைத்திருந்தார்கள். The threshing floor, the wheat threshing floor was on a raised up hill, but the wine press was at the lowest part of the valley. கோதுமையை புடைக்கிற இடமானது ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது, ஆனால் திராட்சை ஆலையும் அது தாழ்வான இடத்தில் இருந்தது. Because when they pressed the grapes, the juice would run out. ஏனென்றால் திராட்சையை நசுக்கும் பொழுது அந்த சாறானது வெளியே ஓடி வரும். So they usually pick the lowest spot in the plains to do that. அதனால்தான் அது தாழ்வான பகுதியில் அந்த திராட்சை ஆலையை வைத்திருந்தார்கள். But here we find Gideon, because he's so afraid of the Midianites, he does not want to do the threshing job on a raised level of plains or raised hill, but he's winnowing down in the valley. அதனால் தான் இங்க பார்க்கிறோம் நம் கிதியோன் மிகவும் மீதியானியருக்காக பயந்திருந்தபடினால் அவன் அந்த உயர்ந்த மலைக்கு சென்று தன்னுடைய கோதுமையை போரடிக்காமல் தாழ்வான அந்த திராட்சை ஆலைக்கு சென்று கோதுமையை போரடித்துக் கொண்டிருந்தான். In the low place down where the wine press is, Gideon is choosing to thresh the wheat. தாழ்வான பகுதியில் எங்கு திராட்சை ஆலை இருந்ததோ அந்த இடத்தில் கோதுமையை கிதியோன் வந்து போரடித்துக் கொண்டிருந்தார். That's what we read in verse 11. Gideon threshed the wheat in the wine press in order to hide it from the Midianites. கோதுமையை மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிக்கிறதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான். But the wind where the wine press is not strong enough. ஆனால் இந்த திராட்சை ஆலையின் அருகிலே காற்றானது மெல்லிய விதத்தில் தான் அங்க அடிக்கும். You can imagine what would have happened. ஆனால் அந்த இடத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் என்று நமக்கு தெரியும். Every time he throws up the grains, everything would have just fallen down back on the floor. அவன் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த தானியத்தை உயர புடைக்கும் பொழுது அது அப்படியே கீழே வந்திருக்கும். I mean both the wheat and the shaft together would fall down. கோதுமையும் அந்த பதரும் அப்படியே சேர்ந்தே கீழே வந்திருக்கும். So I'm sure it was a very frustrating experience for Gideon. அது கிதியோனுக்கு ரொம்ப சோர்வுபடுத்துகிற ஒரு தருணமாய் இருந்தது. So Gideon is not just a fearful man here, he is also a frustrated man. கிதியோன் வந்து இங்க வெறும் பயப்படுகிற ஒரு மனிதன் மாத்திரம் அல்ல, இங்க ரொம்ப சோர்ந்து போயும் காணப்பட்டிருந்தார். It is at that moment we see the angel appearing and talking to Gideon. இந்த சூழ்நிலையில் தான் தேவதூதனானவன் கிதியோனிடத்தில் வந்து பேசுகிறான். Let's read verse number 12. The angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார். Now we must understand in the Old Testament times, when the Lord himself appeared to his people,
it is mentioned as the angel of the Lord. பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியிலே அநேக இடங்களில் கர்த்தர் வந்து ஜனங்களுக்கு காட்சி கொடுத்த பொழுது அந்த இடத்தில் அது தேவதூதன் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. Of course, there were times the angels appeared, but there were times the Lord himself appeared, but the Bible is, but it's mentioned in the Bible as the angel of the Lord. சில வேளைகளில் தேவதூதர்கள் வந்து காட்சி கொடுத்தார்கள், ஆனால் சில வேளையில் தேவனே வந்து ஜனங்களிடத்தில் காட்சி கொடுத்த பொழுது அது தேவதூதன் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. If you have an English Bible, I'm sure it has a capitalized word for the angel. ஆங்கில வேத புத்தகத்தில் கேபிட்டல் ஏ போட்டு ஏஞ்சல் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. The translators into English language have purposefully done that because they know it was the Lord himself. அது வேண்டுமென்று அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவர்கள் அப்படியே போட்டிருக்கிறார்கள், ஏனென்றால் அது கர்த்தரே அந்த இடத்தில் வந்தபடியினால் அதை அப்படி போட்டிருக்கிறார்கள். So it was one of those pre-incarnate appearances of our Lord Jesus Christ, which is called Christophany, a Christophany. இந்த இடத்தில் கர்த்தருடைய தூதனாக இயேசு கிறிஸ்துவே அங்கு காட்சி கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். And all those moments when the Lord himself appeared, to the people of God, although the Bible says it's the angel of the Lord, but the people to whom the Lord appeared, they could right away recognize it was the Lord himself. எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கர்த்தருடைய தூதனாக கர்த்தரே வந்து ஜனங்களுக்கு காட்சி கொடுத்த பொழுது அந்த ஜனங்களால் இது தேவன் என்பதை அவர்கள் கண்டுகொள்ள முடிந்தது. For example, when the angel of the Lord appeared to Hagar in the book of Genesis, she knew it was the Lord himself. ஆகார் வந்து கர்த்தருடைய தூதனை பார்த்த பொழுது இது கர்த்தர் தான் என்று ஆகார் புரிந்து கொண்டார். That's why she gave him the name, you're the Lord who sees me, Jehovah Roi, the Lord who sees. அதனால்தான் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் ஜெகோவா ரோயி என்று அந்த பெயரை அவள் கொடுத்தார். So now here in this case of Gideon, it was the Lord himself appearing to Gideon. இந்த இடத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம், இந்த இடத்திலும் கர்த்தரே கிதியோனுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். And when the Lord addresses him, look at the way he addresses him, a mighty man of valor. கர்த்தர் இந்த இடத்தில் கிதியோனை பார்த்து பராக்கிரமசாலி என்று அழைக்கிறார். It must have sounded like he was making fun of him. அது வந்து அவனை கிண்டல் அடிப்பது போல அவனுக்கு இருந்திருக்கும். But in reality it was as if the Lord says, I know you are scared of the enemies, that's why you are threshing in the winepress, but I want to tell you that I have a big plan for you. தேவன் இந்த இடத்துல இப்படியாக கூறினார், நீ மீதியானிற்கு பயந்து கொண்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறார், ஆனால் நான் ஒன்று உனக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன், நான் உனக்கு பெரிய திட்டங்களை நான் உன் வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறேன். I have a plan to make you into a mighty man of valor. நான் உன்னை ஒரு பராக்கிரமசாலியாக மாற்ற இருக்கிறேன். How? Because I am going to be with you. I am with you. ஏனென்றால் நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன். Because I am with you, I am for you, you are going to be a mighty man of valor. நான் உன்னோட இருக்கிறேன், நான் உனக்காக காரியங்களை செய்ய போகிறேன், அதற்காக நீ ஒரு பராக்கிரமசாலியாக இருக்கிறாய். It doesn't matter how the world looks at you, because I am with you, you are a warrior. உலகம் நம்மளை எப்படி பார்க்கிறது என்ற பிரச்சனை இல்லை, நான் உன்னோட கூட இருக்கிறபடியினால் நீ ஒரு பராக்கிரமசாலி என்று கர்த்தர் கூறினார். This morning, that's the blessing of knowing that the Lord is with us. இதுதான் இந்த காலை வேளையிலே நம்மளுடைய பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது, கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிற ஒரு காரியம். Some of us might be fearful of some things in life. சில காரியங்களை குறித்து பயந்து கொண்டிருக்கலாம். We are not courageous enough to face certain situations in life. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சந்திக்கிற சில சூழ்நிலைகளை சந்திப்பதற்கு வேண்டிய தைரியம் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். Even people around you might make fun of you and they might know that you are a scary cat. நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் கூட உங்களை கிண்டல் செய்து நீங்கள் ஒரு பயந்தாங்குழி என்று கூறலாம். But I want to tell you, the way the Lord looks at you this morning is very different. ஆனால் கர்த்தர் உங்களை பார்க்கிற விதம் மிகவும் வித்தியாசமானது. The Lord would address us not based on what we are today, but based on what he wants to make us into. நாம் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை வைத்து கர்த்தர் நம்மளை அழைப்பதில்லை. கர்த்தர் நாம் என்னவாக நாம் மாற போகிறோமோ அதை வைத்தே கர்த்தர் நம்மளை பெயரிட்டு அழைக்கிறார். It's going to be based on what we are going to become. நாம் என்னவாய் மாற போகிறோமோ அதுதான் முக்கியம். You might be very fearful today, but when you are an instrument in God's hands, you're going to become a mighty man or mighty woman of valor. இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க பயந்து கொண்டு இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய கரத்துல ஒரு கருவியாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை ஒரு பராக்கிரமசாலியான ஸ்திரீயாக மகனாக தான் மாற்றுகிறார். It's like how the Lord Jesus sometimes renamed the people based on what he knew they would become rather than what they were at that particular moment when he first met them. கர்த்தர் நம் வேதாகமத்திலே அநேகரை வந்து பெயரை மாற்றி வேறு பெயர் கொடுத்தார். ஏனென்றால் அவர்கள் எப்படி மாற போகிறார்களோ அதை வைத்து கர்த்தர் அவர்களுடைய பெயரை மாற்றினார். You remember how Jesus renamed Peter. பேதுருவின் பெயரையும் அவர் மாற்றினார். He told something like this: you are Simon the son of Jonah, but you shall be called Cephas. நீ யோனாவின் மகனாகிய சீமோன், நீ கேபா எனப்படுவாய் என்றார். Cephas in Aramaic means stone. கேபா என்பதற்கு கல் என்று ஒரு பொருள் உண்டு. And the word for Cephas in
Greek is Petros, which means, Peter or stone. கேபா என்பதற்கு கிரேக்க பதத்திலே பெட்ரோஸ், அதனுடைய அர்த்தம் பேதுரு அல்லது கல் என்று அர்த்தமாகும். We all know how Peter was not a very steady person when Jesus first met him. இயேசுவான் ஒரு பேதுருவை முதலாவது சந்தித்த பொழுது பேதுரு ஒரு நிலையற்ற ஒரு மனிதனாக தான் இருந்தார். And all of us can, identify those moments. Even those next 3 years of his walk with Jesus, there were many, moments when Peter was shaking like a reed. இயேசுவோடு கூட அதுக்கப்புறம் 3 வருடங்கள் அந்த பயணத்தில் பேதுரு இருந்த பொழுது கூட நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அநேக தருணங்களில் ஒரு நிலையற்ற ஒரு நாணலை போலதான் பேதுரு காணப்பட்டான். He wasn't a very steady person. அவன் ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு நபராக இல்லை. But Jesus, when he first saw him, he foresaw his future as to how his faith was going to be rock solid in him and how he would even die as a martyr for his faith in the Lord. இயேசுவோ ஆனால் பேதுருவை முதலாவது பார்த்த பொழுது அவனுடைய எதிர்காலத்தை அவர் பார்த்தார். அவன் எப்படி விசுவாசத்துல ஒரு கற்பாரை போல அவன் மாறுவான் என்று சொல்லி ஏசப்பாவுக்கு தெரிந்தது. ஒரு நாள் அவன் ஆண்டவருக்காக இரத்த சாட்சியாய் கூட மரிப்பான் என்பதை அவர் பார்த்த காரணத்தினால், that's why Jesus chose to name him as Peter. It's not based on who he was at that moment, but based on what he was going to become in the future. Jesus named him, as Peter from being a Simon. அதனால்தான் இயேசுவானவர் அவனை சீமோன் என்று பேரிலிருந்து அவனுக்கு பேதுரு என்று மாற்றினான். ஏன்னா அவன் அப்பொழுது இருந்த நிலையை அவர் பார்க்கவில்லை. அவன் எதிர்காலத்தில் அவனுடைய விசுவாசம் எப்படி ஒரு கற்பாரை போல இருக்க போகுது என்பதை பார்த்து கர்த்தர் அவனை சீமோன் என்ற பெயரை பேதுரு என்று மாற்றினார். So when the Lord called Gideon a mighty man of valor, he said that based on what he would do in future. கிதியோனை பார்த்து பராக்கிரமசாலியை என்று கர்த்தர் அழைத்ததன் காரணம் அவன் எதிர்காலத்திலே அவன் செய்ய போகிற காரியங்களை வைத்து அப்படியாய் அழைத்தார். Based on the great things he would accomplish because of God's presence that would accompany him. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அவனோடு கூட செல்ல இருக்கிற காரணத்தினால் அவன் செய்ய போகிற பெரிய காரியங்களுக்கு நிமித்தமாக கர்த்தர் அப்படியாய் அழைத்தார். But look at the response of Gideon here. கிதியோனுடைய மறு உத்தரவை பாருங்கள். Verse number 13. Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles that our fathers told us about, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites." அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, கர்த்தர் எங்களோடே இருந்தால் இவை எல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன். கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றார். In simple terms, Gideon is saying, where is God now? இப்பொழுது கர்த்தர் எங்கே என்று கிதியோன் கேட்கிறார். I don't see any evidence of God. கர்த்தரை பார்ப்பதற்கு எந்த ஒரு வெளிவரங்கமாக எந்த ஒரு காரியமுமே இல்லையே என்றார். I don't see any signs and wonders. எந்த ஒரு அற்புத அடையாளங்களையும் நான் பார்க்கவில்லை. The Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு எங்களை மீதியானியர் கையில் ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றார். In other words, Gideon's heart was so much filled with fear that he could not believe that God was with him. கிதியோனுடைய இருதயம் பயத்தினால் அப்படியாய் நிறைந்திருந்தபடியினால் அங்கு கர்த்தர் அவன் அருகில் நின்று கொண்டிருப்பதை அவன் உணராதிருந்தார். I want to tell you this morning, fear is one of Satan's most popular weapons that he uses against us. நமக்கு விரோதமாக சாத்தான் பயன்படுத்துகிற ஒரு முக்கியமான ஆயுதம் பயமாக இருக்கிறது. The most common lie that Satan uses to instill fear into us is that God is far away, he is absent from your life. பிசாசானவன் இப்படியா நம்மிடத்துல வந்து ஒரு பொய்யை சொல்லி நம்மளை பயமுறுத்துகிறான். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இல்லவே இல்லை, கர்த்தர் உங்களை விட்டு தள்ளி போய்விட்டார் என்று நம்மளிடத்தில் அவன் ஏமாற்றுகிறான். The times when we go through sufferings and pain in life are the times when the enemy would try to deceive us into believing his lie that God is not present with us, he is absent from us, he has left us. நாம் கடந்து செல்கிற அநேக உபத்திரவத்தின் நாட்கள்ல, வலியின் நாட்களில் ஊடாக நாம் கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் பிசாசானவன் நம்ம இடத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட பொய்களை பேசுகிறான். தேவன் உன்னோடு இல்லவே இல்லை, அவர் உன்னை விட்டு சென்று விட்டார், அவர் உன் வாழ்க்கையில் இல்லவே இல்லை என்று சொல்லி நம்ம இடத்துல அநேக பொய்களை பேசுகிறான். But the Bible has numerous records of how God was present with his people even in those times of war, famine, scarcity, lack and dissatisfaction, even storms and flood. ஆனால் வேதத்தில் நாம் மீண்டுமாக நாம் பார்க்கிறோம் எப்படியாய் கர்த்தர் வந்து ஜனங்கள் அநேக உபத்திரவத்தின் ஊடாக அநேக யுத்த நாட்களிலும் வறட்சியின் நாட்களிலும் புயலின் நாட்களிலும் அவர்கள் சோர்ந்து போயிருந்த நாட்களிலும் கர்த்தர் அவர்களோடு கூட தான் இருந்தார். Let's see how God responds to Gideon here in verse number 14. 14வது வசனத்திலே கிதியோனிடத்தில் கர்த்தரின் மறு உத்தரவை நாம் பார்ப்போம். Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall
you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ, நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய், உன்னை அனுப்புகிறவன் நான் அல்லவா என்றார். The Lord continues to tell Gideon that his presence was with him. மீண்டும் மீண்டுமாக கர்த்தர் கிதியோனிடத்தில் கூறுகிற காரியம் அவருடைய பிரசன்னம் கிதியோனோடு இருக்கிறது என்று கூறினார். In other words, he's saying, my presence that goes with you is that might with which you will be able to do what I'm calling you to do. என்னுடைய பிரசனம் உன்னோடு இருக்கிற காரணத்தினால் நான் உன்னை செய்ய அழைக்கிற காரியத்தை நீ என்னுடைய பிரசனத்தின் மூலமாக நீ செய்வாய் என்று தேவன் கூறுகிறார். I'm calling you and I'm sending you, I'm commissioning you and I'm going to go with you. நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன், நான் தான் உன்னை அனுப்புகிறேன், நான் உன்னோடு கூட வருவேன் என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். You're carrying my stamp of approval and authority, but Gideon is still not convinced. என்னுடைய ஒப்புதலின் முத்திரையை நீ பெற்றிருக்கிறாய், என்னுடைய அதிகாரத்தை நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியும் கூட கிதியோன் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Verse number 15. So he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." 15வது வசனம். அதற்கு அவன், என் ஆண்டவரே, நான் இஸ்ரவேலை எதினாலே ரட்சிப்பேன்? இதோ மனாசேயில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது, என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லோரிலும் சிறியவன் என்றான். We see like how many people in the Bible, when God tried to use them, they were trying to withdraw themselves. They were trying to hold back in unbelief, trying to come up with all sorts of excuses. வேதத்திலே நாம் அநேகரை இப்படிதான் நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களை ஒரு வேலைக்காக அழைத்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் அநேக சாக்கு போக்குகளை இப்படிதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். With some people in the Bible, before God could send them into the mission that he had for them, sometimes he had to go that extra distance to convince them. சில வேளையில் கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளை அவர் தன்னுடைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் பொழுது அவர்களோடு கூட இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் அவர்களை இந்த வேலைக்கு நான் தான் உங்களை அழைத்திருக்கிறேன் என்று அவர்களை கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய காரியமா இருந்தது. You remember what happened with Moses? மோசேக்கு என்ன நடந்தது என்று நமக்கு தெரியும். When God wanted to send him to Pharaoh, Moses said, "I can't even talk, I stutter." மோசே பார்வோன் இடத்தில் நீ செல்ல வேண்டும் என்று கர்த்தர் கூறின பொழுது அவன், என்னால் பேச முடியாது, நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல என்று கூறினான். Jeremiah, when God called him, he said, "I'm so young, I'm just a child." எரேமியா இப்படியா கூறினான், தேவன் அவனை அழைத்த பொழுது நான் சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேன் என்றான். This morning I'm going to read a few scriptures from the Bible where God assured his people of his presence. And I hope these promises that God made with them, will also be a motivation to us. நான் இந்த காலைவேளையில் சில வசனங்களை கர்த்தர் அவருடைய பிரசன்னம் எப்படியாய் ஜனங்களோடு கூட இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதத்திலிருந்து சில வசனங்களை நான் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வசனங்கள் நமக்கும் அது நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். Some of those promises are God's way of encouraging them to get into the call that he had for them. கர்த்தர் அவர்களுக்கு வைத்திருந்த அந்த அழைப்பிலே அவர்கள் நடக்கும்படியான சில வசனங்கள் உண்டு. Like in the case of Gideon, these people thought they did not have it in them what it took for them to do what God was calling them to do. கிதியோனை போல இந்த ஜனங்களும் மோசே போன்றவர்களும் தேவனுடைய அழைப்பு தங்களுக்குள்ளே இல்லை என்று சொல்லிதான் உணர்ந்தார்கள். See how he encouraged Moses when he said, "Who am I that I should go to Pharaoh?" மோசே நான் எப்படி பார்வோனிடத்தில் செல்ல முடியும், நான் யார் என்று சொல்லி மோசே கூறின பொழுது தேவன் அவனை எப்படி உற்சாகப்படுத்தினார் என்று பாருங்கள். Let's read from Exodus chapter 3 verse 12. And he said, "I will certainly be with you." நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் கூறினார். God is promising Moses that he would be with him certainly. நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் கூறினார். And when Joshua was afraid to take up his leadership after Moses was dead, God is promising him in Joshua chapter 1 verse 9, "Have I not commanded you, be strong and be courageous, do not be frightened, do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." யோசுவா மோசே மரித்த பின்பாக அந்த பொறுப்புகளை அவன் எடுக்க அவன் பயந்த பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி கூறினார். யோசுவா 1:9, "நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா? பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு, திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார்" என்றார். And when the people of God, the Israelites, were afraid of their enemies, see how God is trying to encourage them through Moses. In Deuteronomy chapter 31 verse 6, "Be strong and courageous, do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you." இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்களுடைய எதிராளிகளை கண்டு பயந்து கொண்டிருந்த பொழுது மோசேயின் மூலமாய் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பேசி அவர் உற்சாகப்படுத்தின வார்த்தையை பாருங்கள். உபாகம புஸ்தகம் 31:6 வசனம், "நீங்கள் பலன் கொண்டு திடமனதாய் இருங்கள், அவர்களுக்கு பயப்படவும் திகைக்கவும் வேண்டாம், உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே உன்னோட கூட வருகிறார், அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை" என்று சொன்னார். In Isaiah chapter 41 verse 10, God gave a beautiful promise to the Israelites
I'm sure it's a promise to all of us this morning. ஏசாயா புத்தகத்தில் 41:10 கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். அதேதே நாம் இந்த காலவேளையில் நமக்கும் அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். Fear not, for I am with you. நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். We see another beautiful promise to the people of God in Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. ஏசாயா 43:1-2 வசனங்களில் கர்த்தர் நம்மளுக்கு இன்னொரு அழகான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலை உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் நான் உன்னோடே இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. God says, I will be with you. நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன். Because I am with you, whether it's waters or rivers or fire, nothing is going to harm you. அது தண்ணீரோ ஆறோ அது அக்கினியோ, நான் உன்னோடு இருப்பதினால் அவைகள் எதுவுமே உன்னை சேதப்படுத்தாது என்று கர்த்தர் கூறுகிறார். Look at the way God encouraged Jeremiah here. எரேமியாவை எப்படி உற்சாகப்படுத்துகிறார் பாருங்கள். Who thought he was a child who had no strength within him to respond to the call of God. கர்த்தருடைய அந்த அழைப்புக்கு பதில் கொடுப்பதற்கு தான் ஒரு சிறு பிள்ளையா இருக்கிறேனே என்று சொல்லி நினைத்த எரேமியாவை கர்த்தர் எப்படி உற்சாகப்படுத்தினார் பாருங்கள். He thought he wasn't old enough to speak on God's behalf. கர்த்தருடைய ஒரு வாய்ஸாக இருந்து கர்த்தருக்காக காரியங்களை பேசுவதற்கு தான் இன்னும் முதிர்ச்சி அடையவில்லை என்று நினைத்த எரேமியா. Jeremiah chapter 1 verses 7-8. But the Lord said to me, do not say I am a youth, for you shall go to all to whom I send you. And whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. ஆனாலும் கர்த்தர், நான் சிறு பிள்ளை என்று நீ சொல்லாதே, நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்கு கட்டளிடுகிறவைகளை எல்லாம் நீ பேசுவாயாக. நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம், உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி. And look at the words of our Lord Jesus Christ when he commissioned us to go into all the world to preach his good news. கர்த்தருடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தைகளை பாருங்கள். நம்மை எல்லா உலகமெங்கும் சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவித்து சீஷர்கள் ஆக்கும்படியாய் நம்ம கட்டளை கொடுத்த அந்த வசனத்தை பாருங்கள். Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. மத்தேயு 28:20, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்றார். I am with you always. நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன். You know, the Bible is filled with so many I am with you promises. கர்த்தருடைய வேதத்துல நாம் அநேக இடத்தில் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்ற அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பார்க்கிறோம். I only read a few verses this morning. நான் சில வசனங்களை தான் இந்த காலைவேளையிலே வாசித்தேன். But there are numerous other promises in the Bible where God promises to be with us. கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் வேதாகமத்தில் உண்டு. Of course, these promises we find them easy to believe and celebrate when life is smooth. நம்முடைய வாழ்க்கை சுமூகமாக இருக்கும் பொழுது இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நாம் கொண்டாடுவதில் அது எளிது. When we have all what we need in life, it's so easy to claim these promises. நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நம்மிடத்துல நமக்கு இருக்கும் பொழுது கிடைக்கும் பொழுது இந்த வசனங்களை எல்லாம் சுதந்திரிப்பது மிகவும் எளிதான ஒரு காரியம். The real challenge is when we go through pain and sorrow. ஆனால் உண்மையான சவால் எப்பொழுது என்றால் நான் துன்பமான நாட்களின் ஊடாக நான் கடந்து செல்லும் பொழுது. When we are sick, when we are bedridden, when we have chronic pain. நாம் படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது, நாம் வலியிலும் வேதனையிலும் இருக்கும் பொழுது. And there's a loss of our dear ones. நாம் கருமையானவர்களை நாம் இழந்து தவிக்கும் பொழுது. And there's problem in our marriage when our marriage falls apart. நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது, நம்முடைய திருமணம் உடைக்கப்படும் பொழுது. This morning, one common question that we as human beings, even as Christians, wrestle with is this: where is God when it feels like everything is falling apart? கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமும் சரி, மற்ற எல்லா மனிதர்களும் எப்பொழுதும் கேட்கிற ஒரு கேள்வி இப்படியாக இருக்கிறது. எல்லாமே நம்மளை விட்டு பிரிந்து போகும் பொழுது, எல்லாம் உடைக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் கடந்து வரும் பொழுது கர்த்தர் எங்கே என்று சொல்லி கேட்கிறோம். Where is God when I am suffering the most? நான் உபத்திரவப்படும் பொழுது கர்த்தர் எங்கே?
Well, if you're a child of God this morning and you're going through sufferings, I want to answer that question. நீங்கள் ஒரு விசுவாசியாக இருந்து இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களுக்குள்ள நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அந்த கேள்விக்கு பதிலை நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். You know where God is? கர்த்தர் எங்கே இருக்கிறார் தெரியுமா? God is right beside you. உங்கள் அருகிலே தான் இருக்கிறார். That's exactly where he has always been and he will always be. அதே இடத்தில் தான் அவர் எப்பொழுதுமே இருந்தார், இனிமேலும் எப்பொழுதுமே இருப்பார். The Bible says he's our very present help in times of need. நம்முடைய தேவையின் நேரத்திலே அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிற எப்பொழுதுமே அவர் அருகில் இருந்து நமக்கு உதவி செய்கிறார். He's our fortress that we can always run into. நாம் வந்தடையத்தக்க கண்மலையாய் அவர் இருக்கிறார். He's that I am that I am. அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்கிறார். You know, that's how he introduced himself to Moses when Moses asked him how could he say his name to Pharaoh. பார்வோனிடத்தில் கர்த்தருடைய நாமத்தை எப்படியாய் நான் கூறுவது என்று சொல்லி மோசே கேட்ட பொழுது கர்த்தர் எப்படியாய் கூறினார், இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொல் என்றார். He told Moses to tell Pharaoh, tell him I am has sent you. இருக்கிறேன் என்பவர் உன்னை அனுப்புகிறார் என்று சொல் என்றார். His name is not I was or will be. His name is I am. அவருடைய நாமமானது இருக்கிறேன் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. அவர் இருந்தார் அல்லது இருப்பார் என்பதல்ல. Our Lord Jesus always lives now in the eternal present. நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது நிகழ்காலத்தில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். There is no past or future for God. அவருக்கு எந்த ஒரு எதிர்காலமோ எந்த ஒரு கடந்த காலமோ இல்லை. Everything is in the present. எல்லாமே நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்கிறது. He doesn't live in time but he lives outside of time. அவர் நேரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மனிதராய் இருக்கிறார். There's never been anybody like him, nor will there ever be. அவரை போல ஒருவர் இருந்ததும் இல்லை, இருக்க போவதும் இல்லை. And there's no one to whom we can compare him this morning. அவரை ஒப்பிட்டு பேசுவதற்கு வேறு ஒருவருமே இல்லை. And he's ever present with us. அவர் எப்பொழுதும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். He's always with us. அவர் எப்பொழுதும் நமக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார். And he's everything that we need in life. நம்முடைய ஜீவனுக்கு தேவையான எல்லாமுமாய் அவர் இருக்கிறார். If you go through the book of John's Gospel, we will see few metaphors, that John gives about who our Lord Jesus is. இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை குறித்து யோவான் குறிப்பிடுகிற ஒரு 7 உருவகங்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம். 7 metaphors that help us to understand who Jesus is to us. இயேசு கிறிஸ்து யார் நமக்கு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கான உருவகங்கள். In fact, those are words given by our Lord himself, statements made by our Lord himself. இயேசு கிறிஸ்துவே அதை அவரை குறித்து அவர் கூறின வார்த்தைகள். 7 I am statements of Jesus. நானே என்று சொல்லி இருக்கிற வார்த்தைகள். I'm sure all of us are familiar with those statements. இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். These are those statements, 7 statements that Jesus made about himself. இயேசு கிறிஸ்து தன்னை குறித்து கூறின அந்த 7 வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம். I am the bread of life. நான் ஜீவ அப்பம் நானே. I am the light of the world. நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன். I am the door. நானே வாசல். I am the good shepherd. நானே நல்ல மேய்ப்பன். I am the resurrection and the life. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். I am the way, the truth and the life. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். I am the true vine. நானே மெய்யான திராட்சை செடி. So everything that pertains to our abundant living in Christ is included in those 7 statements. இந்த 7 வசனங்களிலுமே கர்த்தரை குறித்து கர்த்தருக்குள்ளாய் நாம் வாழுகிற அந்த பரிபூர்ண ஜீவன் இதிலே அடங்கி இருக்கிறது. So when God says I am with you, he says I am with you as everything that you are in need of. உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமாய் நானே உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். I am your salvation. நானே உங்கள் ரட்சிப்பு. I am your satisfaction. நானே உங்களுடைய திருப்தி. I am your protection. நான் உங்கள் பாதுகாப்பு. I am your sustenance. நானே உங்களுடைய வாழ்வாதாரமாய் இருக்கிறேன். I am your health and strength. நானே உங்களுடைய பலனாய் இருக்கிறேன். I am your comfort. நானே உங்களுடைய ஆறுதலாய் இருக்கிறேன். I am your everything. நானே உங்களுக்கு எல்லாமுமாய் இருக்கிறேன் என்கிறார். So every time when God says I am with you, or every time when we believe that Jesus is with us, ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தர் நம்மளை பார்த்து நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் என்று அவர் கூறும் பொழுது அல்லது நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது இயேசு நம்மோட கூட இருக்கிறார் என்று நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது, I want to tell you that this assurance of God's presence or his glory that is in our lives is the very strength with which we can face or fight our battles. கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற அவருடைய பிரசன்னம், நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய மகிமை இருக்கிற அந்த ஒரு பலன் தான் நம்மளுடைய எதிராளிகளை எதிர்த்து நாம் போரிடுகிறதற்கு ஒரு வல்லமை நம்மளுக்கு கொடுக்கிறது. Gideon says my family background is very poor. கிதியோன் சொல்கிறான் என்னுடைய குடும்பத்தின் பின்னணியானது மிகவும் ஏழ்மையானது. I am the least in my father's house. என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டில் நான் எளிமையானவன். But look what God tells him. ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. I am with you. நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். It's all what you need. அதுதான் உனக்கு தேவை. That's everything. அது போதும் உனக்கு. It doesn't matter who you are. நீ யார் என்பது ஒரு பொருட்டல்ல. It matters who he is that is with you. யார் உன்னுடனே இருக்கிறார் என்பதுதான் முக்கியமான காரியம். It matters who goes with you. யார் உன்னுடனே கூட வருகிறார் என்பதுதான் முக்கியம். God says surely I'll be with you and you shall defeat the Midianites as one man. அதற்கு கர்த்தர் நான் உன்னுடனே கூட இருப்பேன், ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானரை முறியடிப்பாய் என்றார். In other words, God is saying when you know that I am with you, you will be able to do the things that you think you are not capable of doing.
இன்னொரு முறையாக கர்த்தர் இப்படியாக அவனை பார்த்து சொல்கிறார், நீ செய்ய முடியாது என்று நினைக்கிற காரியத்தை நான் உடனே கூட இருக்கும் பொழுது நீ செய்து முடிப்பாய். It's in the same way God is encouraging the team in Haggai. இதேதான் ஆகாய் புத்தகத்தில் அந்த சிறு கூட்டத்துக்கும் கர்த்தர் உற்சாகப்படுத்தினார். God was reminding them that he was always with them. கர்த்தர் அவர்களோடு கூட எப்பொழுதுமே இருக்கிறார் என்று அவர் உற்சாகப்படுத்தினார். Even when they had forgotten the Lord's work. கர்த்தருடைய வேலையை அவர்கள் மறந்த நாட்களிலும், even when they had all their priorities messed up, அவருடைய முன்னுரிமைகள் எல்லாம் குழம்பி இருந்த நாட்களிலும் God was still present with them. அவர்களோடு கூட தான் கர்த்தர் இருந்தார். It was they who had forgotten God. அவர்கள் தான் கர்த்தரை மறந்து விட்டார்கள். But God never forgot them. கர்த்தர் ஒருபோதும் அவர்களை மறக்கவில்லை. That's why he sent his prophet. அதனால்தான் அவருடைய தீர்க்கதரிசி அவர் அனுப்பினார். He sent him not just to remind them to set their priorities right. அவர் அந்த தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி அவர்களுடைய முன்னுரிமைகளை மாற்றும்படியாய் அவர் அனுப்பவில்லை. But to remind them that he was right beside them, he was with them. நான் அவர்களோட கூட இருக்கிறேன் என்பதையும் உணர்த்தும்படியாய் அவர் அனுப்பினார். Tell them, I am with you. நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன். This task of building my temple, which has been left over 15 years because of the challenges you face, will become well within your capacity when you know that I am with you. நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த ஆலயத்தை கட்டுகிற பணியானது, இவ்வளவு பெரிய இந்த பணியானது, 15 வருடமாக நின்ற இந்த பணியானதை நீங்கள் அந்த சவாலை நீங்கள் சந்தித்து நீங்கள் செய்வீர்கள். That's the same way I believe God would speak to you this morning. இந்த காலை வேளையிலும் நம்மை பார்த்தும் கர்த்தர் இதுதான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். This morning, whatever be your situation, நம்முடைய சூழ்நிலைகள் என்னவா இருந்தாலும் God is there with you. கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். To remind you that he is always with you. கர்த்தர் நம்மளோடு எப்பொழுதும் இருக்கிறார் என்பதை அவர் உணர்த்த விரும்புகிறார். And he promises to you this morning that he will never leave you nor forsake you. கர்த்தர் நம்மை விட்டு ஒருபோதும் விலகுவதில்லை, கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் வாக்களித்திருக்கிறார். His presence with you is all what you need this morning. நமக்கு தேவையானது எல்லாம் அவருடைய பிரசன்னம் தான். To live that life that God has planned for you, you need God's presence. கர்த்தர் நம்மளுக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த திட்டத்துல நடக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய பிரசன்னம் தான் நம்மளுக்கு தேவை. As long as we know that God is with us, we can simply understand that God is at work. கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது கர்த்தர் ஒரு கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்வோம். He is still working quietly to bring out his beauty in the place of ashes. கர்த்தர் அமைதியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கிரியை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை அவர் சிருஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Some of you, when you turn back and see your life, all what you can see and smell is ashes. சிலர் சிலர் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் முகரக்கூடிய காரியம் எல்லாம் வெறும் சாம்பலின் மனம்தான். It's like the temple that lay in a pile of ruins. அந்த ஒரு ஆலயமானது எப்படியாய் அது ஒரு குவியலாக ஒரு அங்கு கிடந்தது போல நம்முடைய வாழ்க்கையும் இருக்கிறது. Because God is with you, he is going to turn that ashes into beauty. கர்த்தர் நம்மளோடு கூட உங்களோடு கூட இருக்கிற காரணத்தினால் அந்த சாம்பலை அவர் சிங்காரமாய் மாற்ற போகிறார். His presence with you will turn your mourning into dancing. அவருடைய பிரசன்னமானது நம்மளுடைய எல்லா துக்கத்தையும் சந்தோஷமாக மாற்ற போகிறது. Instead of your shame, you shall have double honor. நீங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். Because God is with you, you will do great things for God in the coming days. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறது காரணத்தினால் நீங்கள் கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள். In fact, that's the message of the book of Haggai in the very next chapter. அடுத்த அதிகாரத்திலே ஆகாய் புத்தகத்தினுடைய செய்தி இதுவாக தான் இருக்கிறது. God says that the glory of the latter temple will be greater than the glory of the former. பின்பான அந்த ஆலயத்தின் மகிமை முன்னாக இருந்த அந்த ஆலயத்தின் மகிமையை காட்டிலும் பெரிதாக இருக்கும் என்று அவர் கூறுகிறார். As the people of God obey and build the temple, God would say, though this temple in the natural may look very insignificant compared to the majestic temple that Solomon built, my glory in this humble temple will be far greater than the former temple. தேவனுடைய ஜனங்கள் கீழ்ப்படிந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிற பட்சத்தில் கர்த்தர் கூறுகிற காரியம் என்னவென்றால், இயற்கையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த தேவாலயமானது மிகவும் சிறியதாக சாலமோன் கட்டின அந்த அழகான அந்த தேவாலயத்தை விட இது சிறியதாக இருந்தாலும், ஆனால் இந்த தாழ்மையான கட்டப்பட்ட இந்த தேவாலயத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை அதுல இறங்கும் என்றும், அதனுடைய இந்த பின்னால கட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த தேவாலயமானது இதனுடைய மகிமை அதிகமா இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். In that simple temple that that people of God would raise up through obedience, God promises them of his presence and his glory. அவர்கள் கீழ்ப்படிந்த ஜனங்கள் கட்டுகிற அந்த எளிமையான அந்த ஆலயத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை தங்கும் என்று சொல்லி அவர் வாக்களிக்கிறார். I want to tell you again this morning that the assurance of God's presence is the very motivation for attempting great things for God. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது என்ற அந்த ஒரு நிச்சயமும் அந்த நம்பிக்கையும் தான் கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய நம்மளை ஊக்குவிக்கிறது. It's the presence of God's glory within us that will cause us to do great things for God. கர்த்தருடைய மகிமை நமக்குள்ளா இருக்கிற
இருக்கிற கர்த்தருடைய மகிமை தான் கர்த்தருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்ய நம்மளை உற்சாகப்படுத்தும். It is that presence of God that eventually empowered the people of Israel to rise up and start the temple construction. அந்த கர்த்தருடைய மகிமை தான் கர்த்தருடைய ஜனங்களை ஊக்குவித்து அந்த கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டி முடிக்கும்படியாக செய்தது. Let's read verses 14 and 15. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts their God on the 24th day of the 6th month in the 2nd year of King Darius. 14-15 வசனங்களை வாசிப்போம். பின்பு கர்த்தர் செயல்தியேலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனுடைய ஆவியையும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுடைய ஆவியையும் ஜனத்தில் மீதியான எல்லாருடைய ஆவியையும் எழுப்பினார். அவர்கள் வந்து தங்கள் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் ஆலயத்திலே வேலை செய்தார்கள். தரியு ராஜாவின் 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதியிலே இது நடந்தது. It says the Lord stirred up the spirit. அவர்களுடைய ஆவியை அவர் எழுப்பினார் என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது. When the Lord's spirit stirs us up, we will rise up from any kind of discouragement. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மளை எழுப்பும் பொழுது நாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அதிலிருந்து நாம் உயர எழும்புவோம். When the Lord stirs us up, we will rise up from any kind of fear and worry. எப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தில இருந்தும் கவலையில இருந்தும் நாம் எழும்ப முடியும். From any discouragement, any weakness that cripples us from doing what God wants us to do. கர்த்தர் நம்மளை அழைத்திருக்கிற காரியத்தை செய்யக்கூடாதபடிக்கு நம்மளை தடுத்து நிறுத்துகிற எந்த காரியத்திலிருந்தும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மளை எழுப்பும் பொழுது நாம் உற்சாகமடைந்து எழும்ப முடியும். This morning the same Holy Spirit that stirred up the spirit of Zerubbabel, the spirit of Joshua the high priest, the spirit of all the people is there for you and me. இந்த காலவேளையிலுமாய் அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் யார் எருபாபேலினுடைய இருதயத்தையும் யோசுவாவின் இருதயத்தையும் அந்த கொஞ்ச ஜனங்களுடைய இருதயத்தையும் உற்சாகப்படுத்தி எழுப்பினாரோ அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். To encourage you and to strengthen you. இந்த காலவேளையில் நம்மளை உற்சாகப்படுத்தி உயிரடைய செய்கிறார். He wants to give us a new beginning. நமக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார். It says they came and worked. அவர்கள் வந்து வேலை செய்தார்கள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. They worked because the Lord was working in and through them. கர்த்தர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தபடியால் அவர்கள் வந்து வேலை செய்தார்கள். And God begins to work in our lives. கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வேலை செய்ய துவங்கும் பொழுது He will begin to work through our lives. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாயும் அவர் வேலை செய்வார். Let's finish with verse number 15. 15வது வசனத்தை வாசித்து முடிப்போம். On the 24th day of the 6th month in the 2nd year of King Darius. தரியு ராஜாவின் 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதியிலே இது நடந்தது. Let's look at the date in verse number 1. 1வது வசனத்தில் போடப்பட்டிருக்கிற நாளை நாம் பார்ப்போம். It says on the first day of the 6th month in the 2nd year of King Darius. ராஜாவாகிய தரியு அரசாண்ட 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 1ஆம் தேதியிலே. Verse 15 says on the 24th day of the 6th month in the 2nd year of King Darius. 15வது வசனத்திலே தரியு ராஜாவின் 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதி இது நடந்தது என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. A project that lay in a pile of ruins for more than 15 years saw its new beginning in just 24 days time. 15 வருடமாக அப்படியே ஒரு குவியலாக பாழாய் கிடந்த அந்த வேலையானது 24 நாட்களில் தன்னுடைய புதிய வேலையை ஆரம்பிக்கிறது. It took them 24 days to collect all the raw materials from the mountains to begin the work. 24 நாட்கள் அவர்கள் எல்லா பொருட்களையும் மலையின் மேல் சென்று எல்லா காரியங்களையும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து வேலையை துவங்க அது 24 நாட்கள் எடுத்தது. That's the reality of the power of God. அதுதான் கர்த்தருடைய வல்லமை. When God begins to work in our hearts, in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய இருதயத்தில் கர்த்தர் கிரியை செய்ய துவங்கும் பொழுது what has been put on hold for years will begin ticking. எத்தனையோ வருடங்கள் சும்மா கிடந்த காரியங்கள் அது துவங்க ஆரம்பிக்கிறது. The power of God is supernaturally unleashed into our lives. கர்த்தருடைய வல்லமை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது. When that happens, we will begin outdoing ourselves. அப்படிப்பட்ட காரியம் நடக்கும் பொழுது நம்மை விட நாம் பெரிய காரியங்களை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். All the things that have been impossible for us for many years will become a possibility. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட செய்ய முடியாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய காரியங்களாய் மாறுகின்றன. Those challenges that crippled us for years are no longer a factor anymore. எந்த காரியங்கள் எல்லாம் ஒரு சவாலாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மளை தடையாக நின்றதோ அதை எல்லாம் இனி செய்ய முடிகிற காரியங்களாய் மாறுகிறது. That's the power of God. அதுதான் கர்த்தருடைய வல்லமையா இருக்கிறது. That's the breakthrough that God wants to give all of us this morning. இந்த காலைவேளையிலே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் இதைதான் கொடுக்க விரும்புகிறார். For some of you this morning, your life is like a building that lie in ruins. உங்களில் சிலருடைய வாழ்க்கை இப்படி பாழாய் கிடக்கிற ஒரு கட்டடம் போல இருக்கிறது. You feel like your hope is cut off. உங்களுடைய நம்பிக்கை அப்படியே முறிக்கப்பட்டது போல உணர்கிறீர்கள். You feel like you're a dry tree without any life.
ஒரு காய்ந்து போன ஒரு மரத்தை போல ஒரு ஜீவனற்றவர்களாய் நீங்க உணர்கிறீர்கள். You feel so lonely and depressed over the way things have happened in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்த காரியங்களை நினைத்து பார்த்து ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறீர்கள். You're probably going through some unfair sufferings in life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அன்ஃபேராக அநேக காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கலாம். For no fault of yours, you are going through pain and sorrow. நீங்க செய்யாத தவறுக்கெல்லாம் நீங்கள் அநேக பாடுகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். Maybe your walk with God is in ruins for many years. அல்லது உங்களுடைய நடை கர்த்தரோடு இருந்த நடையானது ஒரு பாழாய் கிடந்து கொண்டிருக்கலாம். Maybe your family life is in shambles for years. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஒருவேளை ஒரு பாழாய் கிடக்கலாம். Maybe your business is a big failure for many years. உங்களுடைய பிசினஸ் ஒருவேளை அப்படியே லாஸ்ல போய் கொண்டிருக்கலாம். Maybe your marriage is destroyed for no fault of yours. நீங்க செய்யாத தவறுக்காக உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை உடைக்கப்பட்டிருக்கலாம். Remember, God is a God of new beginnings. ஆனால் நம்முடைய தேவன் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தின் தேவன் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். It perhaps seems like years of waiting for you. அநேக வருடங்களாய் காத்திருக்கிறேனே என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். Saying, I've waited for so many years, nothing has happened. அநேக வருடங்களாய் காத்திருக்கிறேன், நான் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். In fact, what has happened is totally against what you expected. நீங்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு விரோதமாக தான் காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம். Your life seems like a dry desert. ஒரு பாலான ஒரு வனாந்தரத்தை போல உங்க வாழ்க்கை இருக்கலாம். To such people like you, அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை நோக்கி, in the midst of all that's happening, you've chosen to hold on to God. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் நீங்கள் கர்த்தரை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். Despite all the unpleasant happenings in life, you're still making God as your only hope. இப்படிப்பட்ட எல்லா ஒரு எதிர்மறையான காரியங்கள் நடக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் இன்னும் கர்த்தரையே நீங்கள் பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள். To you this morning, I want to assure you that God is going to make rivers in your desert-like situation. இப்படிப்பட்டவர்களை நோக்கி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், இப்படிப்பட்ட வனாந்தர போன்ற சூழ்நிலையில் கர்த்தர் ஒரு வழியை ஏற்படுத்த போகிறார். I want to remind you of another beautiful promise which I believe God has for you this morning. இந்த காலவேளை உங்களுக்கு என்று கர்த்தர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். It is just for you. Just claim it for your situation. உங்களுடைய சூழ்நிலைக்காக இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Isaiah chapter 43 verses 18 through 19. Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். God says, I will do a new thing in your life. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார். It will be a new beginning for you. அது உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பமாய் இருக்கும். When God begins to work, it will work very quickly. கர்த்தர் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது மிகவும் வேகமாக நடக்கும். Maybe your waiting has been for a long time. நீங்கள் அதிகமான நாட்கள் காத்திருந்திருக்கலாம். It's like 15 years of temple lying in ruins. அது ஒரு 15 வருடமாய் அந்த ஆலயம் எப்படியாய் பாழாய் கிடந்ததோ அது போல இருக்கலாம். But when the work began, it just began in 24 days time. ஆனால் வேலை ஆரம்பித்த பின்பு அது 24 நாட்களிலே வேலை துவங்கியது. God wants to give you a new beginning very quickly. கர்த்தர் இந்த புதிய ஆரம்பத்தை சீக்கிரமாய் கொடுக்க இருக்கிறார். He will work very fast. அவர் வேகமாய் கிரியை செய்வார். And you and I need to believe that God is with us. கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். And the more we hear the promising words of our God, I am with you, we can see the Lord's strength abiding in our lives. நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற கர்த்தருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நம்மளோடு இருக்கிறதை நாம் உணர வேண்டும். Because His presence is our motivation. அவருடைய பிரசன்னம் தான் நம்மளை உந்தி தள்ளும். His presence is our strength and our joy. அவருடைய பிரசன்னம் தான் நம்மளுடைய பலனும் நம்மளுடைய சந்தோஷமுமாய் இருக்கிறது. Because God says He is with us, we are in for new beginnings. கர்த்தர் நம்மளோடு இருக்கிற காரணத்தினால் நாம் ஒரு புதிய ஆரம்பத்துக்குள்ளாய் செல்ல இருக்கிறோம். Because the people of God believed that God was with them, the temple of God saw a new beginning. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் கர்த்தர் அவர்களோடு இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தபடினாலே அவர்கள் ஆலயத்தை கட்டி எழுப்பினார்கள். Because Moses believed that God was with him, he could go and stand before Pharaoh boldly and eventually lead the people of God out of the land of bondage. மோசேயினால் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அவனோடு கூட வருகிறது என்பதை அவன் உணர்ந்தபடினாலே பார்வோனிடத்தில் தைரியமாக சென்று கர்த்தருடைய ஜனங்களை பார்வோனிடத்திலிருந்து அவன் மீட்டெடுத்து வந்தான். Because Joshua believed that God was with him, he could lead people onto the promised land. யோசுவா கர்த்தர் தன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவன் உணர்ந்தபடினாலே கர்த்தருடைய ஜனங்களை அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளாய் நடத்தி சென்றான். Because Gideon believed that God was with him, he could defeat the Midianites as one man. கிதியோன் ஆண்டவர் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவன் உணர்ந்தபடினாலே மீதியானரை ஒருவன் துரத்துவது போல அவன் அடித்து துரத்தினான். Because Jeremiah believed that God was with him, he could rise up and be a voice for God. எரேமியா
தேவன் அவனோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தபடியினால் அவன் கர்த்தருடைய சத்தமாக மாறினான். All these people had a new beginning in life because they believed that God was with them. இந்த எல்லா ஜனங்களுமே கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தபடியினால் ஒரு புதிய ஆரம்பத்துக்குள்ளாக சென்றார்கள். This morning you can have a new beginning simply because you believe that God is still with you. இந்த காலை வேளையில நீங்களும் இந்த புதிய ஆரம்பத்துக்குள்ளாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செல்ல முடியும். நீங்கள் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது God is still quietly working in your life, on your behalf and through your life. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அமைதியாக ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறார். And because God is with you, God is for you, you have a new beginning this morning. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிற காரணத்தினால் கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறபடினால் உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பம் உண்டாகிறது. If you believe that, just close your eyes with me and pray. நீங்கள் அதை விசுவாசிப்பீர்களான கண்களை மூடி ஜெபியுங்கள். Father, we thank you because you're a God of new beginnings, Lord. கர்த்தாவே, நீர் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தின் தேவனாய் நீங்கள் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Because of your presence that goes with us, Lord, there is always hope for us, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோடு எப்பொழுதும் செல்லுகிறபடினால் எங்களுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. You promised us that you will never leave us nor forsake us, ஆண்டவரே, God. நீர் எங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, எங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீர். You will be with us even to the end of the age, oh God. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்தின் கடைசி பரியந்தமும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். We thank you for your presence that is with us uniformly, perpetually, God. ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் அப்பா நீங்காமல் இருக்கிற உங்க பிரசன்னத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். And because your presence is with us, Lord, this morning our wilderness-like situation will blossom into a well-watered garden, oh God. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்கிறபடினால் அப்பா எங்களுடைய வனாந்தரமான வாழ்க்கையும் அப்பா ஒரு நீரூற்றாய் ஒரு அழகான ஒரு பூத்தோட்டமாய் மாறும் அப்பா. We thank you because you're a God who makes a way where there seems to be no way. ஆண்டவரே, வழி இல்லாத இடத்தில் அப்பா நீர் ஒரு வழியை ஏற்படுத்துகிற தேவன். I lift up everyone this morning who feel like their lives are in a pile of ruins, oh God. ஆண்டவரே, ஒரு பாழாய் கிடக்கிறது போல தங்களுடைய வாழ்க்கையை உணர்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். I pray that you would cause your rivers to flow in the desert, Lord. ஆண்டவரே, ஆறுகளை அந்த அவாந்தர வெளிகளிலே நீங்க உண்டாக்குகிற தேவன். You will make a new beginning for them, Lord. ஆண்டவரே, அவர்களுக்காக ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை நீங்க ஆரம்பிப்பீங்க. You will make a way where there seems to be no way, God. ஆண்டவரே, வழி இல்லாத இடத்துல அப்பா ஒரு புதிய வழியை நீங்க துவங்குகிற தேவன். Thank you because you have a plan to prosper them, Lord, to give them hope and a new beginning, Lord. ஆண்டவரே, அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் தருவதே உம்முடைய நோக்கமா இருக்கிறது. Because you are with them, their lives will blossom into a well-watered garden, oh God. ஆண்டவரே, நீர் அவர்களோடு இருக்கிறபடினால் அப்பா அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்க ஆசீர்வதித்து அப்பா செழித்தோங்க பண்ணுகிற தேவன். We thank you for the assurance of your glory அப்பா உம்முடைய மகிமையின் பிரசன்னத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். and your presence, Lord. அப்பா உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. In Jesus' name I pray. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father, the sweet abiding presence of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. ஆமென்.